वेलकम टू भूमि साथी यूट्यूब चैनल। आज वीडियो रे आमे देखिबा जदि पट्टा गुडा पूर्व पुरुषों नारे अच्छी जदि बापा गोसापों नारे अच्छी एवं से माने वर्तमान मृत अछंती ताले से केस रे केमिति तांको ना कटिकी तांको उत्तराधिकारी मानकर ना ए जो दुई खाना रे आमे संशोधन करिबा ता विषय रे आलोचना करिबा। तो संशोधन करिबा पई आपनकर दुईटा बाट अच्छी पहले कौन कौन देखंतु। फर्स्ट आरआई ऑफिस, आपण आरआई ऑफिस रे मध्य आवेदन करि परिबे। आरआई ऑफिस रे आवेदन करिया पई आपण कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार। तो फर्स्ट आपणकर जति कि जमी पट्टा आपणकर अछि, जति कि भी जमी पट्टा अछि हला मृत व्यक्ति नारे जति कि भी जमी पट्टा अछि से जमी पट्टार जेरॉक्स, तापरे तांकर जति कि उत्तराधिकारी माने अछंती तांकर आधार कार्ड रो जेरॉक्स, आधार कार्ड जेरॉक्स, तापरे जदि डेथ सर्टिफिकेट थो आपण डेथ सर्टिफिकेट देई परिबे, डेथ सर्टिफिकेट भी देई परिबे। आ जदि लीगल हेयर थो आपण लीगल हेयर भी देई परिबे, लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी देई परिबे। एति कि सब डॉक्यूमेंट नै कि आरआई ऑफिस रे दाखल करिवे एवं आपण आरआई सर को सठिक तथ्य देबे। मृत व्यक्ति जति कि भी लीगल हेयर जति कि भी हमर झियो पो समस्त को ना देबे ना देला पर आरआई सर कोन करिवे ना फील्ड इंक्वायरी कंडक्ट करिवे, फील्ड इंक्वायरी कंडक्ट करिवे हला आपण जो तथ्य देइचंती सेटा ठीक देइचंती कि नै ता विषय फील्ड इंक्वायरी कंडक्ट करिवे। जदि आपण सब ठीक तथ्य देइचंती ताले आरआई सर ताको कोन करिवे तहसीलदार सर को फॉरवर्ड करिवे हला। तहसीलदार सर देखिबे सब जदि ठीक थिबो ताले तहसीलदार सर कोन करिवे पट्टा करेक्शन कर देबे। पट्टा करेक्शन हे होला परे ए जो मृत व्यक्ति को ना कटिकी एठे तांको उत्तराधिकारी मानको नाटी पड़ी आसीबो हला। जति भी तांको उत्तराधिकारी अछंती तांको ना सब एठे एंट्री हे जिवो। तो एटा तो गला आरआई ऑफिस रे। आपण ए जो पट्टा संशोधन पई ऑनलाइन भी आवेदन करि परिबे, ऑनलाइन मतो आवेदन करि परिबे। किंतु एटे गुटे कथा मन रखिबे जो ऑनलाइन जदि आवेदन करिवे आपण को फी देवा को पड़िबो। ऑनलाइन जता आवेदन करिवे ओडे यूजर फी देवा को पड़िबो। किंतु आपण जदि आरआई ऑफिस रे आवेदन करछन ताले आपण को फ्री ऑफ कॉस्ट कोनसी प्रकार माने किछि मागणा सब हे जो किछि दवा को पड़िबो नाही। तो आमे देखिबा ऑनलाइन को साइट रे आपण आवेदन करि परिबे। आमे ने देखिबा देखंतु ऑनलाइन को केस अप्लाई करिवे ना इनहेरिटेंस केस अप्लाई करिवे। इनहेरिटेंस केस बताको कोनती वारस संशोधन। तले चलंतु देखिबा केमति आपण ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। ऑनलाइन आवेदन करिया पय आपण को गूगल सर्च बार लिखिया को पड़े ऑनलाइन ओडिशा रेवेन्यू सर्विस, ओडिशा रेवेन्यू सर्विस लिखिकी एंटर प्रेस करंतु। एंटर प्रेस कला पर देखंतु प्रथम रे से वेबसाइट टी पड़ी आसीबो। आपनकर प्रथम रे देखंतु वेबसाइट टी पड़ी आसीबो ओडिशा रेवेन्यू सर्विस.nic.in। आकु कोन करिवे को क्लिक करिवे। क्लिक कला पर देखंतु एठे आपनकर पड़ी आसला अप्लाई फॉर म्यूटेशन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन टी आसला अप्लाई फॉर म्यूटेशन आकु क्लिक करंतु। आकु क्लिक कला पर देखंतु एमिति ओटे आपनकर यूजर वेरिफिकेशन पई पड़ी आसीबो। एटा देखंतु एठे आपण ना एंटर करिवे तापरे
ଏଠି ଆପଣ ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହଁ, ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗେଟ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଓଟିପି ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣ ବାପା ନାଁ, ଏଠି ଯାହା ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଠି ଯାହା ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କେହି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିବେ ଏଇଠି ୟେସ୍ କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଭିଲେଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା, ଷ୍ଟେଟ୍, ପିନ୍ ହେଲା। ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ସଠିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଏଠି ଦେଇଥିବେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣ ପଠାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଆଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବେ, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ 2 ଖାନା ସଂଶୋଧନ ବା ପ୍ରଜାଖାନା ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଇନହେରିଟାନ୍ସ ବା ୱାରସ ସଂଶୋଧନ କେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ଏଠି ତା ଡକୁମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ନାଁ ଲେଖିବେ। ସେମିତି ଲିଗେଲ୍ ହାୟାର ଯଦି ଥିବ ଲିଗେଲ୍ ହାୟାର ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାପରେ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମିତି ଏଫିଡେଭିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତା ଖାତା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଭିଲେଜ, ମୌଜା ମାନେ ଭିଲେଜ, ଆପଣ ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଭିଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ RI ସର୍କଲ ଏବଂ ଥାନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ବି ଖାତାର ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଖାତାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ କରିକି ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନଟି ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପେଜକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ବୋଲି। ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିବ କେସ୍ ନମ୍ବର। କେସ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାହେଲେ କେସ୍ ନମ୍ବର କେମିତି ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। କେସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଥରେ 2024ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଥିବ 2024 ଗୋଟେ ନେଇଯିବ 112/2024 ଏମିତି ଥିବ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆମ ପଟ୍ଟା ଆମ ବାପ ଗୋସାପ ନାଁରେ ଅଛି ବା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ୱାରସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଲିଗେଲ୍ ହାୟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ଆମେ ଏଇ 2ଟା ଉପାୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବା।